அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 13வது அத்தியாயத்துல சம்சாரத்தினுடைய கொடுமையை பற்றி பூடகமாக சொன்னார். இந்த 14வது அத்தியாயத்துல அத விவரமாக எடுத்து சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சதுர்தசோऽध्यायः. சஹோவாச்ச யயேஷ தேகாத்மமானினாं சத்வாதி குணவிசேஷ விகல்பித குசலா குசல சமவகார விநிர்மித விவித தேகாவலிபிர் வியோக சம்யோகாதி அநாதி சம்சார அனுபவஸ்ய द्वार भूतेन षडिन्द्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्गात् भवत् असुखमे अध्वनि आपतित ईश्वरस्य भगवतः विष्णोर्वसवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थो अर्थपरः स्वदेह निष्पादित कर्मानुभवः श्मशानवत् अशितवतमायां संसाराटव्यां गतो न अद्यापि विफल बहुप्रीतियोगे हस्तत्तापोपशमनीं हरि गुरुचरणारविन्द मधुकरानुपदवीम् अवरुन्धे यस्यां मुहवायेते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा तस्य वै एव ते तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चित् धर्म उपैकं बहुकृच्छ्रादिगतं साक्षात् परमपुरुष आराधनलक्षणो योऽसौ धर्मः तं तु साम्पराय उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शन स्पर्शन श्रवण आस्वादन अवग्राण संकल्प व्यवसाय गृहग्राम्योपभोगेन कुनातस्य अचित्तात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति अत च यत्र कौटुम्बिका धारापत्यादयः नाम्ना कर्मणा मृगशृगाला एव अनिच्छतोऽपि खदर्यस्य कुडुम्बिन उरणखवत् संरक्ष्यमाणं मिषतोऽपि हरन्ति यथा हि अनुवत्सरं कृष्यमाणमपि अदत्तबीजं क्षेत्रं पुनर्येव आवपनकाले गुल्मतृणवीरुद्भिः गह्वरमिव भवति एवं एव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् न हि कर्माणि उत्सीदन्ति यतु अयं कामकरण्ड एष आवसतः तत्र गतः तं समसक समापसदैः मनुजैः शलभ सकुन्त तस्कर मूषकादिभिरुपरुध्यमान बहिः प्राण क्वचित् परिवर्तमानो अस्मिन् अध्वनि अविद्या काम कर्मभिः उपरक्त मनसा अनुपपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनगरम् उपपन्नम् इति मिथ्या दृष्टिः अनुपश्यति तत्र च क्वचित् आतपोदक निभान् विषयान् उपधावति पानभोजन व्यवायादि व्यसनलोलुपः क्वचिच्च अशेष दोष निषधनं पुरीश विशेषं तद्वर्ण गुण निर्मितमतिः सुवर्णम् उपादित्सति अग्निकामकातर इव उल्मुख पिशाचम् अतः कदाचित् निवासपानीय द्रविणाति अनेक आत्मोपजीवन अभिनिवेशयेतस्यां संसाराटव्याम् इतस्ततः परिधावति क्वचिच्च वात्यौपं यया प्रमदया आरोहम् आरोपितः तत्कालरजसा रजनीभूत इव असाधुमर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमतिः न विजानाति
क्वचित् सकृते अवगत विषय वैतत्यः स्वयं पराभित्यानेन विभ्रंशित स्मृतिः तयैव मरीचितोय प्रायां स्थानेव अभिधावति क्वचित् उलूक जिल्ली स्वनवधि अतिपरुषरभसाटोपम् प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुल निर्भर्सितेन अतिव्यतित कर्णमूल हृदयः स यदा दुक्तपूर्व सुकृतः तदाकारस्कर काकतुण्डाति अपुण्यद्रुम लता विशोद पानवत् उभयार्थः शून्य द्रविणान् जीवन् घृतान् स्वयं जीवन् म्रियमान उपधावति एकदा असत् प्रसंगान् निकृतमतिः व्युतकस्रोतः स्खलनवते उभयतोऽपि दुःखदं पाकण्ठम् अभियाति यदा तु परबाधय अन्धात्मने नोपनमति तदा हि पितृपुत्रभर्षिष्मतः पितृपुत्रान् वा स खलु भक्षयति क्वचित् आसाद्य गृहं धाववते प्रियार्थविदुरम् असुकोदर्कं शोकाग्निना दह्यमानो भृशं निर्वेदम् उपगच्छति क्वचित् कालविषमित राजकुलरक्षसा अपहृत प्रियतम धनासुः ब्रह्मृतकैव विकत जीवलक्षण आस्ते कदाचित् मनोरथोपगत पितृपितामहादि असत्सदिति स्वप्न निर्वृति लक्षणम् अनुभवति क्वचित् गृहाश्रम कर्म चोदनादि भरगिरिम् आरुरुक्षमानो लोकव्यसन कर्षित मनाः कण्टक सर्करा क्षेत्रम् प्रविशन् इव सीदति क्वचिच्च दुस्सहेन कायाप्यन्तरवग्निना गृहीत सारः स कुटुम्बाय क्रुध्यति स एव पुनः निद्रा अजगर गृहीतः अन्धे तमसि मग्नः शून्या अरण्यैव शेतेन अन्यते किञ्चन वेदशैव अपविद्धः कदाचित् भग्नमानदंशो दुर्जनदन्तसूकैः अलब्ध निद्राक्षणो व्यतित हृदयेन अनुक्षीयमान विज्ञानो अन्धकूपे अन्धवत् पतति तर्हि स्मचिते काममधुलवान् विचिन्वन् यदा परदार परद्रव्याणि अवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतति अपारे निरये अत च तस्मात् उपयतापि हि कर्मास्मिन् अनात्मनः संसारावपनम् उदाहरन्ति मुक्तस्ततो यदि बन्धात् देवदत्त उपाच्चिनत्ति तस्माद् अपि विष्णुमित्र इति अनवस्थितिः क्वचिच्च सीतवातादि अनेक आदिदैविक भौतिक आत्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे अकल्पः दुरन्त चिन्तया विषण्ण आस्ते क्वचिन्मितो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनम् अन्येभ्यो वा काकिनिकामात्रमपि अपहरन् यत्किञ्चिद्वा विद्वेषमेधि वित्तसाट्यात् अध्वनि अमुष्मिन् इम उपसर्गाः तथा सुख दुःख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह
लोभमात्सर्य ईर्ष्य अवमान क्षुत्पिभासा आदिव्याधि जन्म जरा मरणादयः क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगूढः प्रस्कन्न विवेक विज्ञानो यद्विहार गृहारम्भ आकुल हृदयः तथाश्रया अवसक्तः सुददुहितृकलत्र भाषित अवलोक विचेष्टित अपहृत हृदय आत्मानम् अजितात्मा अपारे अन्धे तमसि प्रहिणोति कदाचित् ईश्वरस्य भगवतो विष्णोः चक्रात् परमाण्वादी द्विपरार्धा अपवर्गकाल उपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसारंहसा हरत आबृम्मदृणतम्भादीनां भूतानाम् अनिमिषतो मिषताम् वित्रस्त हृदयः तं येवेश्वरं कालचक्र निजायुधं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अनादृत्य पाखण्ड देवताः कंककृद्र भगवट प्राया आर्य समय परिहृताः साङ्गेत्येन अभिदत्ते यथा पाखण्डिभिः आत्मवञ्चितैः तैरुर्वञ्चितो ब्रह्मकुलं समावसन्तेषां शीलम् उपनयनादिश्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठेन भगवतो यज्ञपुरुषस्य आराधनम् एव तत्तरोचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारे अशुद्धितो यस्य मिथुनी भावः कुटुम्बभरणं यथा वानरजातेः तत्रापि निरवरोधः स्वैरेण विहरन्ने अतिकृपण बुद्धिः अन्योन्यमुख निरीक्षणादिना ग्राम्य कर्मण इव विस्मृत कालावधिः क्वचिद्रुमवदैः कार्तेषु गृहेषु रंस्यन् यथा वानरः सुतदारवत्सलः व्यवाय क्षणः एवम् अध्वनि अवरुन्धानः मृत्युगजभयात् तमसि गिरिकन्धरप्राये क्वचित् शीतवाताति अनेक दैविक भौतिक आत्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे अकल्पः दुरन्त विषय विषण्ण आस्ते क्वचित् मितो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनम् उपयाति वित्तशाट्येन क्वचित् क्षीणदनयः शय्यासन असनादि उपभोगविहीनो यावद् अप्रतिलब्ध मनोरथ उपगताधाने अवसितमतिः ततस्ततो अवमानाधीनि जनात् अभिलपदे एवं वित्त व्यतिशङ्ग विवृद्ध वैरानुबन्धोऽपि पूर्व वासनयामित उद्वहति अथ अभवहति एतस्मिन् संसाराध्वनि नाना क्लेशोपसर्गभातित आपन्न विपन्नः यत्र यस्तम् उपवाव इतरः तत्र विसृज्य जातम् उपाधाय शोचन् मुह्यन् बिभ्यत् विवदन् ग्रन्दन् संहृष्यन् गायन् नह्यमानः साधुवर्जितः न एव आवर्तते अद्यापि यथारब्ध एष नरलोकसार्थः यम् अध्वनः पारम् उपदिशन्ति यद् इदम् योगानुशासनम् न वा येदत् अवरुन्धते यन्यस्तदण्डा मुनय उपशमशीला उपरत् आत्मानः समवगच्छन्ति यद् अपि दिगिभजयिनो यज्विनो ये वैराज ऋषयः किं तु परमृते शरीरन् अस्यामेव
ममेयम् इति कृतवैरानुबन्धायाम् विसृज्य स्वयम् उपसंहृताः कर्मवल्लीम् अवलम्ब्य तदा पदः कथञ्चिन्नरघात् विमुक्तः पुनरपि एवम् संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थम् उपयाति एवम् उपरि गतोऽपि तस्येदम् उपगायन्ति आर्षभस्येह राजर्षेः मनसापि महात्मनः न अनुवर्त्मा अर्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः यो दुस्त्यजान् धारसुतान् सुहृद्राज्यम् हृतिस्पृशः जहौ युवैव मलवते उत्तम श्लोक लालसः यो दुस्त्यजान् क्षितिसुतः सजनार्तधारान् प्रार्थ्याम् श्रियम् सुरवरैः सदयावलोकाम् नैच्छन् नृपः तत्तुचितम् महताम् मधुद्विट एवानुरक्तमनसाम् अभवोऽपि फल्गुः यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय साङ्ख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारम् हास्यन् मृगत्वम् अपि यः समुदाजहार नारायण 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 यइदं भागवत सभाचित अवधात गुणकर्मणो राजर्षेः भरतस्य अनुचरितं सत्ययनम् आयुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्ग्यापवर्ग्यं वा अनुशृणोति आप्यास्यति अभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मना आसास्ते न काञ्चन भरत इति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्ष्य विवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார், சர்வேஸ்வரனாகிய பகவானுடைய வசத்தில் இருக்கும் மாயையினால் தேக ஆத்ம அபிமானிகள் சத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்களுக்கு இடமாக செய்யும் நல்லதும் தீயதும் இரண்டும் கலந்ததுமான பல வகையான கர்மங்களால் விளைகிற தேவ மனுஷ்யாதி தேக பரம்பரைகளை பெறுதலும் அவற்றை விட்டுவிடுதலுமாகிய சம்சாரத்தின் அனுபவத்திற்கு காரணமான செவி வாய் கண் மூக்கு உடல் மனம் என்ற 6 இந்திரியங்களினுடைய கூட்டத்தினால் ஜீவலோகம் நுழைய முடியாத காட்டு வழி போன்ற கர்ம மார்க்கத்திலே விழுந்து பணம் சம்பாதிக்க முயன்ற வர்த்தகர்கள் கூட்டம் போல தாம் செய்த கர்மங்களின் பலன்களை எல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டு தாம் செய்யும் பிரயத்தனங்களை எல்லாம் வீணாவதும் விக்னங்களால் தடைபடுவதுமாக ஸ்மசான அமங்கலமான சம்சார மார்க்கத்திலே சென்று அதில் விளையும் தாபங்களை போக்கக்கூடிய பாகவதர்களால் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்ற பக்தி மார்க்கத்தை இன்னும் கைப்பற்றாமலே வருந்தி வருகிறது. இந்த சம்சார மார்க்கத்தில் 6 இந்திரியங்களே திருடர்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. வர்த்தகர்கள் ஆகிய ஜனங்கள் மிகவும் பிரயாசப்பட்டு சம்பாதித்ததும் தர்மத்திற்கு உபயோகப்படக்கூடியதுமான தனத்தை அவர்கள் மன ஊக்கமின்றி இருக்கும் பொழுது திருடர்கள் திருடிக்கொண்டு போவது போல இந்திரியங்கள் ஜீவாத்மாக்களை பார்த்தல், தொடுதல், கேட்டல், நக்குதல், முகருதல், நினைத்தல், நிச்சயித்தல் ஆகிய செயல்களால் இல்லற வாழ்க்கையில் உண்டாகும் அற்பமான சுகங்களில் மதியை கெடுத்து தம்மை வெல்ல முடியாமல் ஊக்கமின்றி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் நெடுநாளாக வருந்தி அனுபவித்து அனுஷ்டித்ததும் பரலோகத்தில் நன்மையை விளைவிக்க கூடிய வர்ணாசிரம தர்மத்தையும் பகவத் ஆராதன ரூபமான தர்மத்தையும்
பாழ் செய்து விடுகிறது. பெரியோர்கள் ஜீவாத்மாவுக்கு வர்ணாசிரம தர்மங்களால் உதவி செய்ய பெற்ற பகவத் ஆராதன ரூபமான தர்மத்தையே தனம் என்று சொல்கிறார்கள். அதையே பெரிய செல்வம் என்று சொல்கிறார்கள். அதை இந்த இந்திரியங்களாகிற திருடர்கள் பறித்து கொண்டு விடுகிறார்கள். ஜீவன், பிள்ளை, பெண்டிர் முதலியவர்களிடத்தில் மனப்பட்டை துறக்க முயன்றாலும் காட்டில் உள்ள நரிகளும் செந்நாய்களும் ஆட்டை பறிப்பது போல அவர்கள் என் தகப்பன் என்றும் என் பர்த்தா என்றும் சொல்லிக்கொண்டு மேலே விழுந்து அவனை தம்வசம் இழுக்கிறார்கள். ஆகையினால் அவர்கள் செந்நாய்களாகவும் நரிகளாகவும் சொல்லப்பட்டார்கள். உலகத்தில் பயிர் செய்பவர்கள் வருஷந்தோறும் நிலங்களில் முளைத்த செடி கொடிகளையும் புற்பூண்டுகளையும் பிடுங்கி மறுபடியும் வேரூன்ற விடாமல் நெருப்பை வைத்து கொளுத்தி சீர்திருத்தம் செய்தாலும் அவற்றின் வேர்கள் சாகாமல் இருந்து உழுது விதை விதைத்த பின்பு பயிர்களோடு சேர்ந்து அவையும் கூடவே முளைத்து நிலம் முழுவதும் சூழ்ந்து கொள்வது போல இல்லற வாழ்க்கையில் கர்மங்களை எவ்வளவு அழிக்க பார்த்தாலும் வேவுடன் அழிபடாது. கற்பூர டப்பாவில் கற்பூரம் இல்லாமல் போனாலும் அதன் வாசனை மாறாது அல்லவா? இதில் கர்மங்கள் அனுபவத்தினால் க்ஷீணித்தாலும் அதன் வாசனை மாறாது. இந்த கிரகஸ்தாசிரமம் காமங்களுக்கெல்லாம் விளைநிலமாக இருக்கக்கூடியது. ஜீவாத்மாக்கள் இதில் அகப்பட்டு கொண்டு காட்டு ஈக்கள் போலவும் குசுக்கள் போலவும் தடுக்க முடியாமல் உபத்திரவம் செய்கின்ற அற்ப ஜனங்களால் பீடிக்கப்பட்டு வருந்துகிறார்கள். இவர்கள் தன தானியாதிகளை வெளியில் சஞ்சரிக்கும் பிராணன் என்று சொல்லும்படி மிகவும் அன்புடன் பாதுகாத்து வருகையில் விட்டில்களும் பட்சிகளும் திருடர்களும் எலிகளும் அவற்றை பறித்து கொண்டு போகின்றன. அப்பொழுது அவர்கள் வருந்துகிறார்கள். இந்த சம்சாரத்தில் ஓரிடத்தில் சுழன்று கொண்டிருக்கின்ற ஜீவன் அகங்காரம் மமகாரங்களாலும் சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தினாலும் புண்ணிய பாப கர்ம வாசனையாலும் மனம் கலங்கப்பட்டு கந்தர்வ நகரம் போன்ற நிலையற்ற தன்னுடைய சரீரத்தையும் பிள்ளை பெண்டிர் முதலியவர்களின் சரீரத்தையும் பிரமத்தினால் நிலை பெற்றிருப்பதாகவே நினைத்துக் கொள்கிறான். தண்ணீர் தாகமுடையவன் காட்டில் காணல் நீரை கண்டு ஜலம் இருப்பதாக நினைத்து கொண்டு அங்கே ஓடுவது போல ஜீவன் அந்த மனுஷ சரீரத்தில் இருந்து கொண்டு சுகத்திற்கு இடமில்லாத துக்கத்தையே தரக்கூடிய சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிக்க விரும்பி அவற்றை தேடிக்கொண்டு ஓடுகிறான். குடிப்பது, சாப்பிடுவது, சம்போகிப்பது முதலிய சாம்சாரிக சுகங்களில் விருப்பமடைந்து குளிரில் அடிபட்டவன் கொள்ளுவாய் பிசாசத்தை கண்டு நெருப்பென்று பிரமித்து அதனிடம் ஓடிப்போவது போல ரஜோகுணத்தினால் மதி மயங்கின ஜீவன் சமஸ்த தோஷங்களுக்கும் இடமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்வர்ணத்தை விரும்புகிறான். நெருப்பிற்காக கொள்ளுவாய் பிசாசத்திடம் ஓடி போயினும் அது கிட்டாமல் வருந்தி கடைசியில் அப்படி கிட்டினாலும் அதனால் விரட்டப்பட்டு பயத்தை அடைந்து மரணத்தை அடைவது போல ஸ்வர்ணத்தை பெற விரும்பி எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டும் அது கிடைக்காமல் வருந்தி அதோடு நிற்காமல் எந்த விதத்திலாவது அதை பெற வேண்டும் என்ற பிடிவாதத்தோடு நெஞ்சிலும் நினைக்க முடியாத பாப கர்மங்களை எல்லாம் செய்து கொண்டு மிக்க வருத்தத்தோடு அதை பெற்றாலும் பண்ணின பாபத்தினால் ஆயுள் க்ஷீணிக்கப்பட்டு ஆசைப்பட்ட போகங்களை அனுபவிக்காமலே மரணத்தை அடைந்து நரகத்துக்கு சென்று பல யாதனைகளை அனுபவிக்கிறான். இப்படி சரீரம் நிலையற்றதாகையால் கந்தர்வ நகரமாகவும் சுகத்திற்கு இடம்போல் தோன்றி கடைசியில் துக்கத்துக்கே இடமாகுமாகையால் சப்தாதி விஷயங்கள் காணலாகவும் அனர்த்தத்தை விளைவிப்பதாகையால் ஸ்வர்ணம் கொள்ளுவாய் பிசாசு என்றும் சொல்லப்பட்டது. இருப்பிடம், குடிநீர், பணம் முதலிய பல போக சாதனங்களை விரும்பி அவற்றை சம்பாதிக்கும் பொருட்டு இங்கும் அங்கும் தெரிகிறான். ராத்திரியில் இருள் போல் ஒன்றும் தெரியாமல் மறைகின்ற சுழற்காற்றில் அகப்பட்டவன் கண்ணில் தூசி படிந்து திக்குகள் தெரியாமல் தடுமாறுவது போல மடந்தையரின் மடியில் அகப்பட்டவன் அந்த காலத்தில் காம மோகத்தினால் மதி மயங்கி மரியாதைகளை எல்லாம் விட்டு பிராணிகளின் நடத்தைகளுக்கு சாட்சிகளான திக் தேவதைகளை கூட காண மாட்டான். சில சமயம் சப்தாதி விஷயங்கள் பயனற்றவை என்பதை அனுபவித்து அறிந்தவனாயினும் தேக சிந்தனையினால்
ஆத்மாவின் நினைவை இழந்து காணலில் தோன்றும் நீரோட்டம் போன்ற அந்த சப்தாதி விஷயங்களையே தேடிக்கொண்டு அதை விரும்பி ஓடுவான். சில நேரம் கோட்டான்களுடைய கோஷம் போல் மிகவும் கர்ண கொடூரமான ராஜபடர்களின் விரட்டல்களால் பிரத்யக்ஷத்தில் காதுகள் இரண்டும் பிளவுபட்டார் போல் வருந்துவான். சுவர்கோழிகளின் கோஷம் போல மிகவும் குரூரமாக இருப்பதும் உற்சாகத்தினால் பெரிய பரபரப்புடன் கூடியதுமான சத்துருக்களின் விரட்டல்களை மறைவில் கேட்டு ஹிருதயம் பிளவுண்டு போனது போல் வருந்துவான். பூர்வ ஜென்மத்தில் ஒரு புண்ணியம் செய்திராவிட்டால் ஒன்றுக்கும் உபயோகப்படாத எட்டி விஷத்தும்பை போன்ற மரம் செடி கொடிகள் போலவும் விஷக்கிணறுகள் போலவும் எந்த பிரயோஜனங்களுக்கும் இடமில்லாத பணத்தை உடையவர்கள் ஜீவித்திருந்தும் செத்தார் போல் இருப்பவர்களுடைய பாபிஷ்டர்களை அண்டி பிழைப்பான். சில சமயத்தில் அசத்துக்களின் சகவாசத்தினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு மதிகட்டு தண்ணீர் தாகமுடையவன் ஜலமில்லாத ஆற்றில் இறங்கி பள்ளத்தில் விழுந்து தண்ணீர் கிடைக்காதது மட்டும் இல்லாமல் மண்டையையும் உடைத்துக் கொள்கிறான். பின்பு தலைநோய் தொடர்ந்து வருவது போல இகலோகத்திலும் பரலோகத்திலும் துக்கத்தை கொடுக்கிற பாஷாண்ட மார்க்கத்தை கைப்பற்றி வருந்துகிறான். சில நேரம் பிறரை அழுத்தியும் ஆகாரம் கிடைக்காமல் தந்தை பிள்ளை முதலியவர்களை சேர்ந்த திரணமாயினும் எவரிடத்தில் புலப்படுமோ அவர்களையே பட்சிக்கத் தொடங்குவான். சில சமயம் காட்டுத்தீ போல போக்கிய வஸ்துக்கள் எவையுமே இன்றி மேன்மேலும் துக்க பரம்பரைகளுக்கே இடமான கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இழிந்து அதில் தான் விரும்புகின்றவை கிடைக்காவிட்டாலும் தனக்கு வேண்டாதவை பலவும் நேர்ந்து நீங்காமையாலும் சோகமாகிற அக்னியால் தகிக்கப்பட்டு ஆஹா, நான் பூர்வ ஜென்மத்தில் நல்லது செய்யவில்லையே, ஆகையால் இப்பொழுது பாக்கியமற்று வருந்துகிறேனே என்று மிகவும் மன வெறுப்பு அடைவான். சில நேரங்களில் ராஜகுலத்தில் உள்ளோர் கால கொடுமையால் பிரதிகூலராகி தான் பிராணங்களைப் போல் மிகுந்த பிரீதியுடன் பாதுகாத்து வருகிற தனங்களை ராட்சசர்கள் போல் மேலே விழுந்து பறித்து கொண்டு போகையில் சந்தோஷம் முதலிய ஜீவ லட்சணங்கள் எல்லாம் தொலைந்து மரணமடைந்ததை போல் இருப்பான். சில நேரம் விழித்து கொண்டிருக்கையில் ஆசைப்பட்டபடி சொப்பனத்தில் தந்தை பாட்டன் முதலிய பந்து வர்க்கத்தை கண்டு அடுத்த க்ஷணத்தில் புலப்படாத அந்த பந்து வர்க்கத்தை சாஸ்வதமாக நினைத்து கொண்டு ஷடகாலம் சுகத்தை அனுபவிப்பான். சொப்பனத்தில் புலப்படும் வஸ்துக்கள் அந்த காலத்தில் அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு மாத்திரமே அனுபவிக்குமாறு ஈஸ்வரனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவை விழித்து கொண்ட பிறகு புலப்படாது. அதனால் அது கந்தர்வ நகரம் என்று சொல்லப்பட்டது. முடவன் பெரிய மலையின் மேலே ஏற விரும்புவது போல மிக்க பண செலவாலும் சரீராயாசத்தினாலும் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய வைதீக கர்மங்களை அனுஷ்டிக்க விரும்பி மலை மேல் ஏறுகின்றவன் முள் போன்ற பரல் கற்களால் பாதங்கள் வருந்துவது போல இடையில் பல வகையான சம்சாரிக துக்கங்களால் மனம் கலங்கப்பட்டு வருந்துகிறான். சில நேரத்திலே சரீரத்தில் உள்ள பலமெல்லாம் ஒடுங்கி இழைத்து தனது குடும்பத்தின் மேல் கோபித்துக் கொள்கிறான். அவனே உறக்கமாகிற மலைப்பாம்பினால் பிடியுண்டு தன்னையும் பிறரையும் அறிய முடியாத அஞ்ஞானமாகிற பெரிய அந்தகாரத்தில் மூழ்கி ஜன சஞ்சாரம் இல்லாத அரண்யத்தில் படுத்து கிடக்கும் பிணம் போல கிடக்கிறான். ஒரு சமயம் துர்ஜனங்களாகிற சர்ப்பங்களால் கடியுண்டு கர்ப்பமாகின்ற கோரைப்பெல்லாம் உடையப்பெற்று உறங்குவதற்கு சிறிதும் அவகாசம் கிடைக்காமல் மன வருத்தம் அடைந்து அதனால் ஞான சங்கோசத்தை அடைந்து குருடன் தெரியாமல் பாழும் கிணத்தில் விழுவது போல மகத்தான துக்கத்திலே விழுகிறான். சில நேரம் சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிப்பதால் உண்டாகும் சுகமாகிற தேன் துளிகளை தேடிக்கொண்டு பரதாரங்களையும் பரதிரவியங்களையும் மேல் விழுந்து பறிக்கத் தொடங்கி அரசனாலாவது அதற்கு உடையவர்களாலாவது அடிக்கப்பட்டு பெரிய நரகம் போன்ற சிறைச்சாலையில் அடைபடுவான். ஆகையால் ஜீவன் பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தில் இழிந்து செய்யும் புண்ணிய பாப கர்மங்கள் எல்லாமே இந்த உலகத்திலும் பரலோகத்திலும் அவனுக்கு சம்சாரத்தையே விளைவிக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். பரதிரவிய பரதாரங்களில் கை வைத்து அதற்காக சிறைகளில் அடைப்புண்டவன் அதிலிருந்து விடுபட்டால் அவனிடத்தில் உள்ள திரவியத்தையும் மடந்தையர்களையும் தேவதத்தனும் அவனிடத்தில் நின்று யஜ்ஞமித்திரனும் பறித்து கொண்டு போவார்கள். இப்படி அநியாயமாக சம்பாதித்த சொத்து யாரிடமுமே நிலைக்காது.
ஒருவனை விட்டு மற்றொருவரிடம் போய்கொண்டே இருக்கும். சிறையிலிருந்து வருந்தியும் அதை அனுபவிக்க முடியாது. ஒரு சமயம் குளிர், வெயில், காற்று முதலிய பல ஆதி தெய்வீக தாபங்களாலும் ஆதி பௌத்திக தாபங்களாலும் ஆத்தியாத்மிக தாபங்களாலும் வருந்தி அவற்றை தடுக்க விரும்பி அதற்கு வல்லமை இல்லாமல் எல்லையில்லாத மனக்கவலையோடு துக்கித்துக் கொண்டிருப்பான். சில நேரம் ஏதேனும் ஒரு தனத்தை கொடுக்கல் வாங்கல் செய்து கொண்டிருந்து பணத்தாசையால் குறைந்த அற்ப வஸ்துக்காக தேசத்தை ஏற்றுக்கொள்வான். சில சமயத்தில் பணமெல்லாம் அழியப்பட்டு படுக்கை, ஆசனம், இருப்பிடம் ஆகிய போகத்திற்கு வேண்டிய கருவிகள் எதுவுமே இன்றி மறுபடியும் அவற்றை பெற வேண்டும் என்று அதற்கு பணம் தேவையாயிற்றே, அதற்கு முயற்சி செய்து அது கைகூடாமல் பிறருடைய சொத்தை பறிக்க முயற்சி செய்து அவமானத்தையே அடைவான். கொடுக்கல் வாங்கல் மாறுபாட்டால் ஒருவன் மேல் ஒருவர் வைரம் உண்டாகி அதன் தொடர்ச்சியால் அனிஷ்டங்களை செய்து கொண்டிருந்தாலும் முன்பு கலந்திருந்த அபிமானத்தினுடைய வாசனையினால் அவர்களோடு விவாகாதி சம்பந்தத்தையும் செய்து கொள்வான். இத்தகைய பல வருத்தங்களாலும் சுகம், துக்கம், ராகம், துவேஷம் முதலியவைகளாலும் மிகவும் விஸ்தீர்ணமாக இருக்கின்ற இந்த சம்சார மார்க்கத்தில் ஆபத்தை அடைந்து மரணமடைகின்ற தந்தை, பாட்டன், பிள்ளை, பெண்கள் முதலியவர்களை விட்டு மேலும் மேலும் பிறக்கின்ற பிள்ளை, பெண் இவர்களை நம்முடையவர்கள் என்று அபிமானத்தோடு கைப்பற்றி அப்படி பிறந்த பிள்ளை முதலியவர்கள் மரணமடைகையில் துக்கத்தை அடைதலும் மோகித்தலும் வருந்துவதும் வாயால் புலம்புவதும் கண்ணீர் பெறுவதுமாகி மறுபடியும் பிள்ளை, பெண் முதலியவைகள் உண்டாகும் பொழுது சந்தோஷிப்பதும் நகைப்பதும், சில சமயம் ஜீவித்திருக்கிற பிள்ளை, பெண் முதலியவர்களுக்கு என்ன வருமோ என்று கவலைப்படுவதும் அவர்களுடைய குணங்களை பாடுவதுமாக மோகித்திருப்பான். இப்படி இந்த உலகத்தில் உள்ள பிராணி சமூகம் எல்லாம் நற்செயல் ஏதுமின்றி சம்சார மார்க்கத்தின் அக்கறையாகிய ஆத்ம யோகத்திலே செல்லாமல் இதிலேயே சுற்றி 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 உழன்று கொண்டிருக்கின்றன. சாந்தியே சுபாவமாக இருக்க பெற்றவரும் மனதை அடக்கி ஆள்பவரும் பகவானுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை மனனம் செய்பவருமான முனிவர்கள் எத்தகைய பூதங்களுக்கும் துரோகம் செய்யாமல் நண்பர்களாகி ஆவலுடன் அனுஷ்டித்து வருகின்ற ஆத்ம யோகம் மிக மிக ஆனந்தமானது. அது சம்சாரத்திலிருந்து கடத்தி பரமாத்ம அனுபவத்தை தந்துவிடும். மன்னவர்கள் தாம் திக்கஜங்களை வென்றவர்களாக ஆயினும் மனதை வெல்ல முடியாமல் அத்தகைய ஆத்ம யோகத்தை கைப்பற்றாமலேயே வருந்துகிறார்கள். அந்த அரசர்கள் இந்த பூமண்டலமெல்லாம் என்னுடையதே என்று அபிமானித்து அதற்காக ஒருவர் மேல் ஒருவர் வைரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அது மேலும் மேலும் தொடர்ந்து வந்து யுத்தத்தில் சத்துருக்களால் அடியுண்டு தான் அபிமானித்திருந்த அந்த பூமியை துறந்து யுத்த பூமியிலே படுக்கிறார்கள். இந்த சம்சார மார்க்கத்தில் இத்தகைய பெரிய வருத்தங்களும் பணத்தை இழத்தல் முதலியவர்களும் சுகம், துக்கம், ராகம், துவேஷம், பயம், அபிமானம், சந்தோஷம், மன ஊக்கமின்மை, சோகம், மோகம், பிறருடைய நன்மையை கண்டு பொறாமை, பிறருடைய குணங்களை பொறாமல் அவன் மேல் தோஷங்களை ஏறிடுதல், அவமானம், பசி, தாகம், மனோவியாதி, சரீர வியாதி, பிறவி, மூப்பு, மரணம் முதலிய பல வகை உபதிரவங்களும் மாறாமல் இருக்கிறது. சில நேரங்களில் ஸ்திரீ என்னும் பேருடைய பகவானுடைய மாயையினால் இரு கரங்களாலும் அணைக்கப்பட்டு விவேகம் கெட்டு தேகத்தை காட்டிலும் விலட்சணனான ஆத்மாவின் சொரூபத்தையே அறியாமல் பகவானை உபாசிக்க வேண்டும் என்ற அந்த நினைவே இன்றி அந்த ஸ்திரீயினுடைய லீலா கிரகத்தின் வாசலிலே நுழைய முயன்ற உடனேயே மனம் கலங்கி அந்த இடத்தில் உள்ள பிள்ளை, பெண், மனைவி முதலியவர்களின் பேச்சுக்களால் மனம் பரியுண்டு இந்திரியங்களை அடக்க முடியாமல் தன்னை எல்லையில்லாத பெரிய அந்தகாரம் போன்ற துக்க சாகரத்தில் தன்னைத்தானே தள்ளிக்கொள்கிறான். பரமாணு முதல் த்விபரார்த்தம் வரையில் உள்ள கால ரூபனான பகவானுடைய சக்கராயுதம் பால்யம் முதலிய வயதை மிக்க விரைவுடன் நடத்தி கொண்டு வந்து பிரம்மதேவன் முதல் பூச்சி, புழு முதலியவைகள் வரை சமஸ்த பிராணிகளினுடைய ஆயுளையும் கணக்கிடுகிறது. காலச்சக்கரம் சிறிதும் மன ஊக்கம் தவறாமல் பிராணிகளின் ஆயுளை பறிக்கிறது. பிராணிகள் நெடுநாள் வரையிலும் தமது ஆயுள் குறைவதை அறியாமலே இருந்து கொண்டு கடைசியில் மரணம் வரும்போது அதை நினைத்து அந்த கால சக்கரத்திற்கு பயந்து என்றும் மரணமில்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த கால சக்கரத்தையே ஆயுதமாக உடைய யுத்த புருஷனான பகவானை உபேட்சித்து வைதிக சித்தாந்தத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு பருந்து, கழுகு, கொக்கு
முதலிய பறவைகளைப் போல நம்பினவர்களையும் வஞ்சிக்கும் தன்மை உடையவைகளும் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டவைகள் இன்றி கேவல சங்கேதத்தினால் ஏற்பட்டவைகளான பாஷாண்ட தேவதைகளையும் பாஷாண்ட தர்மங்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். தம்மை தாமே வஞ்சனை செய்கின்ற அந்த பாஷாண்ட தேவதைகளால் வஞ்சிக்கப்பட்டு அதில் உபயோகமில்லை என்று அதிலிருந்து பிராமண குலத்தில் புகுந்து ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளில் விதிக்கப்பட்ட உபநயனம் முதலிய தர்மங்களால் யஜ்ஜ புருஷனை ஆராதித்தல் என்னும் அந்த பிராமணர்களின் நடத்தை தனக்கு ருஜிக்காமல் வைதீகமான ஆச்சாரத்தில் சக்தி இல்லாமையால் வானர ஜாதிகள் போல சம்போக சுகமும் குடும்ப போஷணமும் ஆகிய இவையே பரம புருஷார்த்தங்களாக நினைத்து ஆத்ம விஷயத்தில் சிறிதும் கண் வைக்காதவர்கள் போல ஆகின்றார்கள். அதிலும் தடையின்றி தேச காலங்களின் உரிமையை எதிர்பார்க்காமல் மனம் போனபடி கிரீடித்து கொண்டு சப்தாதி விஷயங்களில் மிகவும் மனம் தாழ்ந்த மதியுடையவராகி ஸ்திரீயும் புருஷனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு கிராமிய போகத்திலே அழுந்தி ஆயுள் முழுவதையும் மறந்து விடுகிறார்கள். சில நேரத்தில் மரம் போல கேவலம் ஐகிக சுகத்தையே விளைவிப்பதான கிரகஸ்தாசிரமத்தில் கிரீடிக்க முயன்று வானரம் போல் பிள்ளை பெண்களிடத்தில் பிரீதி கொண்டு மைத்துனத்தையே பெரிய உற்சவமாக நினைக்கிறார்கள். இப்படி சம்சார மார்க்கத்தில் சுகம் துக்கம் முதலியவற்றை அனுபவத்தைக் கொண்டு மிருத்து ஆகிற யானை இடத்திலே பயந்து பர்வத குகை போல் எவ்விதத்திலும் கடக்க முடியாத ரோகம் முதலிய ஆபத்திலே விழுந்து மீளவும் ஜீவித்திருப்பதற்கு காரணமான கர்மமாகிற கொடியை பிடித்து கொண்டு அந்த ஆபத்திலிருந்து மிக்க முயற்சியோடு விடுபட்டு மறுபடியும் இந்த சம்சார மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டு தம்மை போன்ற பிராணி சமூகத்தையே தொடர்கிறார்கள். லோகாந்தரத்தில் உள்ள ஜீவ சமூகமும் இப்படியே இந்திரியங்களை அடக்க முடியாமல் சப்தாதி விஷயங்களில் விழுந்து வருந்துகின்றது. ராஜனே, முன்பு மறைத்து சொன்ன சம்சாரத்தின் கொடுமையை இப்படி விவரித்து உனக்கு சொன்னேன். ரகோகணனுக்கு பரதன் இப்படி ஆத்ம பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தையும் சம்சாரத்தின் இழிவையும் உபதேசித்தான். இந்த பரதனுடைய மகிமையை எல்லோரும் பாடுகிறார்கள். ருஷப மன்னனுடைய குமாரனும் மகானுபாவனுமாகிய பரதன் என்னும் ராஜரிஷியின் மகிமை இப்பேற்பட்டது. கருடனுடைய வேகத்தை அனுசரிக்க முடியாதது போல இந்த மகானுபாவனுடைய மகிமையை மற்றொரு மன்னவன் நெஞ்சாலும் தொடர முடியாது. இந்த ருஷபகுமாரனாகிய ராஜரிஷி பகவானிடத்தில் மிகுந்த பிரீத்தியுடையவனாகி எவ்வன வயதாக இருக்கும் பொழுதே மனதிற்கு இணையவர்களும் விட முடியாதவர்களும் ஆன பெண்டிர்களையும் புதல்வர்களையும் நண்பர்களையும் ராஜ்யத்தையும் ஒரு விஷத்தை போல துறந்து விட்டான். இந்த மன்னவன் பூமண்டலத்தையும் பிள்ளைகளையும் பந்துக்களையும் பணத்தையும் பாரியையும் தேவதைகளாலும் மனுஷியர்களாலும் பிரார்த்திக்க தகுந்தவளும் தன்னிடத்தில் கருணா கடாட்சம் உடையவளும் தன் கருணா கடாட்சத்தை எதிர்பார்க்கின்றவளும் ஆகிய ஸ்ரீ மகாலட்சுமியையும் துறந்து அவற்றில் சிறிதும் விருப்பம் இல்லாமலேயே இருந்தான். இது சரியே. ஏனென்றால் பகவானுடைய சேவையில் அனுராகம் நிறைந்த மனத்தை உடைய பெரியோர்களுக்கு மோட்சம் கூட அற்பமாகத்தானே தோன்றும். இனி இகலோக போகங்களை அவர்கள் ஒரு பொருட்டாக எப்படி நினைப்பார்கள்? இந்த மன்னவன் மானாக பிறந்திருக்கும் பொழுது அந்த மான் சரீரத்தை துறக்க முயன்ற சமயத்திலும் யஜ்ஞஸ்வர் ரூபையும் ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்களால் வர்ணாசிரம தர்மங்களை பாதுகாப்பவனும் தர்மத்தை அனுசரிப்பவர்களை காப்பதில் வல்லமை அமைந்தவனும் ஆத்மஸ்வரூபத்தையும் தேகஸ்வரூபத்தையும் முக்கியமாக எடுத்து உரைக்கின்ற சாங்கிய சாஸ்திரத்தை வெளியிட்டவனும் பக்தி யோகத்தினால் அறியத்தக்கவனும் பிரகிருதிக்கு நியாமகனும் சமஸ்த சேதனா சேதனங்களை சரீரமாக உடையவனும் தன்னை பற்றினவருடைய சம்சார பந்தத்தை போக்கக்கூடியவனுமாகிய பரம புருஷனுக்கு நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் என்று சொன்னார்கள். இந்த பரதன் என்னும் ராஜரிஷி பரிசுத்தமான செயலை உடையவன். இவனது செயல்களை பகவானிடத்தில் பக்தியுடைய பெரியோர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள். இவனது குணங்களும் அப்படித்தான். இவனுடைய சரித்திரம் புகழையும் மங்களத்தையும் ஆயுசையும் தனத்தையும் சொர்க்கத்தையும் மோட்சத்தையும் கூட கொடுக்கும். இதை கேட்கின்றவனும் சொல்கின்றவனும் இதை சொல்கின்றவர்களும் கேட்கின்றவர்களும் கேட்டு சந்தோஷிக்கின்றவனும் தாம் விரும்பும் விருப்பங்களை எல்லாம் பெறுவார்கள். எதற்காகவும் பிறரை அவர்கள் எதிர்பார்க்கவே மாட்டார்கள் என்று சொல்லி இந்த 14வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார்.
இதைத் தொடர்ந்து 15வது அத்தியாயத்துல பரதனுடைய வம்சத்துல பிறந்த பல ராஜாக்களை பத்தி சொல்றார். அதை அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.